Lord, we pray. Our gracious, loving, and heavenly Father, living and true God, faithful God, King of kings, the Lord of lords, the Creator of the universe, everlasting Father, mighty God. Thank you, Lord, this afternoon on Lord's Day. We gather together in this facility, Lord, to worship you, adore you, and glorify thy name. Thank you for your children who could be able to attend this service, Lord, on time. Let them, Lord, and also you for the children those who are on the way. Bring them safely into thy presence, Lord. Many are sick, Lord. Let them and the Lord heal them, Lord, and bring them if they will, Lord. And also, Lord, as we are going to start this service with singing and also the music ministry, sound system, and the singing team, and also, Lord, teaching ministry, and the children ministry, and food ministry, all this ministry, Lord. Your name be glorified and magnified among us, Lord. Thank you, Lord, you have been a great God, yesterday, today, and forever. Same God, we are same God, we are worshiping you, Lord. Lord, be with us, Lord, guide us, and lead us, Lord, again, Lord, those who saying the word of God for the worship message, remember him, lead him with the Spirit, Lord, so that we can worship you in spirit and truth, and also, Lord, remember the servant who is going to share the word of God, give message, Lord, remember him. Lead him, guide him, and speak to the servant and speak to us from the throne, so that we can examine ourselves and find the daily in worthy manner. Thy word is so precious unto us. It cleanses us and sanctifies us. And also, Lord, it leads us to. Lord, thank you for your love, agape love towards us. Lord, bless this gathering, Lord. No one goes empty thy praise, Lord. From the beginning to end, your praise will be with us. Help us, Lord. And through this service, we will be glorified and magnified among us, Lord. We are expecting great things from you. Thanksgiving, and also, Lord, we win the force of darkness and claim the victory over certain basis of evil. Be with us, Lord, asking everything in the precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Today, three leading singers are sick. Please, now singers, ladies are the singers now. Okay. So please occupy the front seats so that we can sing all songs with sync. We will sing the first song, Great is Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness.
Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a smile upon my heart.
He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. In the mirror of his words, reflections that I see, makes me wonder why he never gave up me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter, I'm the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. కృతజ్ఞతన్ తల వంచి నాదో జీవం అర్పించు. ఫస్ట్ 3 స్టాంజెస్ తెలుగు సాంగ్. కృతజ్ఞతన్ తల వంచి నాదు జీవము అర్పింతును. లేదేక నీవిల అర్పింతును. నన్నే నీకు అర్పింతును. నన్నే నీకు దూరమైతి నీ ప్రేమ మరచి నిరేపితి. నీ గాయముల్ దూరమైతి నీ ప్రేమ మరచి నిరేపితి. నీ గాయముల్ దూరముగా నిక వెళ్ళజాల కూర్చుండేదా నీ చెంతనే. దూరముగా నిక వెళ్ళజాల కూర్చుండేదా నీ చెంతనే. కృతజ్ఞతన్ తల వంచి నాదు జీవము అర్పింతును. లేదేక నీవిల అర్పింతును. నన్నే నీకు అర్పింతును. నన్నే నీకు ఆకర్షించే లోకాశలన్నీ లోకమహిమా నటగించు. ఆకర్షించే లోకాశలన్నీ లోకమహిమా నటగించు. కోర్కెలన్నీ క్రీస్తు ప్రేమకై నిక్కముగా త్యాజింతును. కోర్కెలన్నీ క్రీస్తు ప్రేమకై నిక్కముగా త్యాజింతును. కృతజ్ఞతన్ తల వంచి నాదు జీవము అర్పింతును. లేదేక నీవిల అర్పింతును. నన్నే నీకు అర్పింతును. నన్నే నీకు తరముల నీ ప్రేమ నాకై వర్ణింపను. ఆసక్యము తరముల నీ ప్రేమ నాకై వర్ణింపను. ఆసక్యము నిరంతరము సేవించినాను తీర్చలేను నీ రుణము. నిరంతరము సేవించినాను తీర్చలేను నీ రుణము. కృతజ్ఞతన్ తల వంచి నాదు జీవా
అర్పింతును నన్ని నీకు. చివరిగా ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించదు. ఫస్ట్ 3 స్టాంజెస్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. చావుగోతి నుండి లేవనెత్తి నాకు జీవమిచ్చిన జీవదాత. చావుగోతి నుండి లేవనెత్తి నాకు జీవమిచ్చిన జీవదాత. వివరింతునే నీదు విశ్వాస్యతనెంతయో సవ్యంబుగా ఈ భువియందు. వివరింతునే నీదు విశ్వాస్యతనెంతయో సవ్యంబుగా ఈ భువియందు. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. సింహపు పిల్లలు ఆకలిగొనును యెహోవా సహాయుడందరికీ. సింహపు పిల్లలు ఆకలిగొనును యెహోవా సహాయుడందరికీ. ఇహమందున ఏ మేలు కొదువయుండదు. ఆహా ఏ మందు నీ విశ్వాసితన్. ఇహమందున ఏ మేలు కొదువయుండదు. ఆహా ఏ మందు నీ విశ్వాసితన్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. ఎన్నెన్నో శోధన బాధలు రేగి నన్ను కృంగదీయ పోరాడినన్. ఎన్నెన్నో శోధన బాధలు రేగి నన్ను కృంగదీయ పోరాడినన్. ఘనమైన నీ విశ్వాస్యతన్ నాకు చూపిన కన్నా తండ్రి నిన్ను కొనియాడెదన్. ఘనమైన నీ విశ్వాస్యతన్ నాకు చూపిన కన్నా తండ్రి నిన్ను కొనియాడెదన్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించెదన్. Before we go into individual worship, we will hear the worship message. Let us turn our Bible to
Psalm 32. Psalm 32 verse 7. I will read in English. You can read in Telugu. Same verse you can read in Telugu. I will read in English. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Selah. Let us look to the Lord in prayer. Our gracious, loving, and heavenly Father, thank you, Lord. This afternoon on Lord's Day, we gather together in this facility to worship you, Lord. Thank you for the wonderful time given to us to worship you through the songs. Now, Lord, we are going to meditate thy word so that we can worship you in spirit and truth. Lord, speak to us, speak to me through the Holy Spirit, Lord, so that we can worship you in spirit and truth. Asking everything in the precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. So, this Sunday is the last Sunday of this year, 2025, and most of the 60% of the people got sick because of carol service. Spent in late night, eating late night food, and big gatherings in his house. So the cold spread through most of the people, and most of them are sick. Remember them in our prayers so that they can get healed and they can come to watch and service on time. And this is a great opportunity to spend our time in God's presence and worship the Lord, our great God, the creator of the universe. Lord, yes or no? So, here, King David, the psalmist says, you are my hiding place. Na dagu chotu nive. You are my hiding place. You give me hiding place. He says, you are my hiding place. So, again he says, you shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Selah. Selah means, what is Selah means? Yeah, stop here and then think about it, this verse, right? So, here he says, God is not just a helper in trouble. He is not just a helper in trouble, but God himself becomes our safety. So, even in the Bible, if you see Adam, right? Adam, he hid from God because of sin. ఆదాము చూసినట్లయితే ఆదాము దేవుని చేసిన పాపమును బట్టి దేవునికి దూరంగా దాక్కున్నాడు కదా. He hid from God because of sin. He hid in God because of what? Safety, because of trust. And మనం ఇద్దరిని మనం పోల్చి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆదాము అయితే చేసిన పాపానికి దేవుని నుంచి పారిపోయి దాక్కున్నాడు. అయితే దావీదు మహారాజు తాను కష్టాల్లో శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని దగ్గర దాక్కున్నాడు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నా దాగు చోటు నీవే. సో ఈ సేయింగ్ డేవిడ్ హిడ్ ఇన్ గాడ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. సో యు ఆర్ మై హైడింగ్ ప్లేస్. సో టుడే we will see how God becomes our hiding place in 5 powerful ways. So, first we can see God is our mighty hiding place, mighty hiding place. Even if you see in even Psalm 61 verse 3, Psalm 61 verse 3. You have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. నీవు నాకు ఆశ్రయముగా ఉంటివి, శత్రువుల ఎదుట బలమైన కోటగా ఉంటివి. సో అగైన్ హియర్ psalmist saying, you are my dwelling place. And he says again,
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, even if you look at Isaiah chapter 32 verse 2, Isaiah chapter 32 verse 2, here, a man will be as a hiding place from the wind and a cover from the tempest. See, a man will be as a hiding place from the wind and a cover from the tempest, as the rivers of water in a dry place, as the shadow of great rock in a weary land. See, so can you stay in the rainy and wind? So heavy wind, right? If outside is, if you see there is a heavy wind. Here in America we get tornadoes, right? If you cannot stay in tornadoes, it will, even cars also will lift up through the tornadoes. So you cannot stay more than even 5 minutes in the heavy wind, right? So in that situation, what do you need? You need a hiding place. So God is saying, on the earth, Psalm is saying, you are my hiding place. Na dagu chotu nive. So even rain, can you stay in a rain for more than 5 minutes in heavy rain? You cannot stay, right? So what do you need? We need a shelter, right? That's why David is saying, you are my hiding place, Lord. So a man will be as a hiding place from the wind. Even heavy wind unnappudu, man needs a hiding place, and he wants to cover from the rain, and he need a shelter. So that's why we need a shelter. Without shelter, how can you stay without shelter, how can you stay outside? How long we can stay? Rain and rain will be there outside. Sometimes snow will be there. Sometimes hot weather will be there. Even if so, I was working in Saudi Arabia. After 2 o'clock, you cannot stay outside. Like it pours like a hot coals on the top of the head. So you cannot stay. Some countries you cannot stay that much, too much heat. Some countries. Even we went to India in May. That time we cannot stay in under the roof. It's a concrete slab. You cannot stay. It's a very too much sweating and too much hot. We cannot stay. So without AC, you cannot stay in India during summer. So in that place, see, for even outside heavy heat, and we went to Kerala for to escape from the heat in May. So that's why we need a shelter to hide from rain, wind, and hot, too much hot, right? So that's what here psalmist is saying, Lord, you are my hiding place. So you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. So if the enemy, King David is saying, Lord, you are my strong tower, you are my బలమైన కోట నువ్వే, నా శత్రువుల నుంచి నన్ను కాపాడడానికి నువ్వే బలమైన కోట అంటున్నాడు. Psalm 61 verse 3. సో నీవు నాకు ఆశ్రయముగా ఉంటివి, శత్రువుల ఎదుట బలమైన కోటగా ఉంటివి. సో in order to escape from this, in order to fight against enemies and escape from the enemies, we need God's this is a tower. Tower means we need God. So mighty. So God is our mighty and is our hiding place. So even if you see a strong tower in biblical times, so in olden days they used to build big towers with thick walls and high places, and why? They need to protect from the enemies, right? They themselves they need to protect from enemies. They build thick walls and on a high place and so that they can escape from the enemies, and also they can attack the enemies during the wars.
So here King David says, "You are my great tower." God is the great tower. So not our strength, not our big walls, not our position, not our experience, but God is our tower. సో ఈవెన్ ఎంత ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో మనం స్థలం కట్టుకున్నా, ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నా, మనము దేవుడు మనకు తోడుగా లేకపోతే మనము మన శత్రువుల నుంచి మనం కాపాడుకోలేము. సో ఈవెన్ ఇయర్ Psalm 91, ఇయర్ King David again he says, Psalm 91 verse 1. Psalm 91 verse 1. Yeah. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. సో మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించువాడు. సో మనం ఆయన చాటున మనం ఉంటే మనము నీడన, ఆయన సర్వశక్తిని నీడన ఉన్నట్టు, ఆయన సర్వశక్తిని నీడలో మనం విశ్రమించుతున్నట్లు. సో మనకి వీ నీడ్ mighty God. So if your God is our hiding place, if your God is our hiding place, we can get rest. And ఆయన నీడ ఉంటే మనకు నీడ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఏమిస్తుంది, షేడ్ ఇస్తుంది. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద హీట్. అండ్ ఆల్సో మహోన్నతుని చాటు నివసించేవాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించేవాడు. హీ వుడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై shall abide under the shadow of the Almighty. So that's why God is our hiding place. So here David says, God is the tower. So it's not our strength, it's not our experience, it's not our position, but God is our high tower. God is our hiding place. And in even Psalm 91 he says, most high God, he who dwells in the most high shall abide under the shadow of the Almighty. That means a lifestyle of prayer, a constant dependence on God. So even if you see, Peter was walking on the water, Matthew chapter 14 you see, right? Matthew chapter 14 verse 30, here Peter was walking on the water and Peter was fine while his eyes were on Jesus, right? As long as his eyes were on the Lord Jesus Christ, he was walking on the water. Everyone knows, right? From Matthew chapter 14 verse 30 it says, but the moment he looked at the storm, he began to sink. So, but when Peter cried, Lord saved him, right? So that meaning, so Jesus did not delay. Even that is whenever we cry out to the Lord will come to us. Even Jesus became Peter's hiding place in the storm. So who is our hiding place in the storm? Lord. God did not remove storm. Even if he removes storms, he wants to protect us from the storm. So here Jesus become Peter's hiding place in the storm. So we may fail in faith, but God never lets go of those who cry out. సో ఎవరైతే ఆయనకి నిజముగా మొరపెట్టుతారో వారిని ఆయన వదిలిపెట్టడు, వారి మొర ఆలకిస్తాడు. సో మనం విశ్వాసం నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ దేవుడు ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్, ఈజ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. సో గాడ్ నెవర్ లెట్స్ గో ఆఫ్ దోస్ హూ క్రై అవుట్. రెండోదిగా మనం చూసినట్లయితే ఈజ్ టాబర్నకల్, ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. సో Psalm 27 verse 5. Psalm 27 verse 5. Psalm 27 verse 5. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. So in the ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును. ఎంత గ్రేట్ ప్రామిస్ అండి. మన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఎటు పోవాలో మనకి తెలియనప్పుడు, ఆపత్కాలంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును అంటున్నాడు. తన గుడారపు మాటను నన్ను దాచును, ఆశ్రయ దుర్గం మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును. సో మనం ఒక శత్రువులు మనం తరుముకుంటూ వస్తున్నారు,
లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల మనకి ప్రాణ భయం ఉంది. అటువంటిప్పుడు దావీదు మహారాజు చెప్పినట్టు ఇక్కడ మనం సామ్ 27లో చెప్పినట్టుగా ఆపత్కాలంలో ఆయన తన పన్నసాలలో నన్ను దాచును. ఎంత గ్రేట్ కదా, ఎంత గ్రేట్ ప్రామిస్ కదా. సో ఫర్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ ఈ షల్ హైడ్ మీ ఇన్ హిస్ పవిలియన్, ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ హిస్ టాబర్నకల్ ఈ షల్ హైడ్ మీ, ఈ షల్ సెట్ మీ అపాన్ ఏ రాక్. సో ఎత్తైన స్థలం మీద ఆయన నన్ను నా పాదములను ఉంచును. సో మనల్ని అలాగా కాపాడుతామట. సో ఫర్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ ఈ షల్ హైడ్ మీ ఇన్ హిస్ పవిలియన్. ఈ పవిలియన్ తెలుగులో పర్ణశాల, ఇంకొక వర్షంలో అయితే టాబర్నకల్ కూడా ఉంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు సీ Psalm 61 verse 7, Psalm 61 verse 7, Psalm 61 verse 7, Psalm 61 verse 7. Yeah. He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, which may preserve him. దేవుని సన్నిధిని అతడు నిరంతరము నివసించునుగాక, అతన్ని కాపాడే కృపా సత్యమును నియమించుము. సో ఇక్కడ మనము సో వేర్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ డ్వెల్ట్, వేర్ ద టాబర్నకల్ మీన్స్ ద టాబర్నకల్ వాజ్ వేర్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ డ్వెల్ట్, వేర్ సాక్రిఫైసెస్ వర్ మేడ్, వేర్ broken people were restored, right? So God's house, so in God's house where God's presence dwelt, in God's house where sacrifices were made, spiritual sacrifices, where God's house where broken people were restored. So David understood that when life was unstable, God's house become his hiding place. So here David he really understood that when life was unstable, right? Unstable, and God's house become his hiding place. So he was running away from his son. His son Absalom trying to kill him. That time he was running away from his son, and God's presence was with him. He was in the caves, right? Many times in the wilderness. God protected him, and God encouraged him through this. That's why he wrote many psalms in the book of Psalms. See, David understood that when life was unstable, God's house became his hiding place. And church is not a building, right? If we compare it to tabernacle, nowadays church is not a building. It is a fellowship, and it is a prayer, and you see, it has a fellowship, and it is a prayer, and God's presence among his people. So in the church we see fellowship with fellow brothers and sisters, and also you see in the church you see prayer warriors and prayer, and also in the church is not a building, it is a God's presence among his people, right? So మూడవగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే we know good Samaritan story, right? So God says even Luke chapter 10 verse 30 to Luke chapter 10 verse 30 లో మనం చూసినట్లయితే హియర్ మనకు తెలుసు ఇక సమరిటన్ ఒక అంటే దేవుడు అంటాడు, ఒక శాస్త్రోపదేశకుడు వచ్చి ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు వచ్చి నా పొరుగువాడు ఎవడు అంటాడు. హూ ఈజ్ మై నైబర్ అని అన్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నీ పొరుగువాడు ఎవడంటే అని చెప్పి ఒక పెరబుల్ చెప్తారు కదా, అక్కడ చెప్తారు కదా. ఒక వ్యక్తి జెరూసలేం నుంచి ఎరికోకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది రౌడీలు ఒక గ్యాంగ్ వచ్చి వాడిని కొట్టి వాడి దగ్గర సొమ్ము దోచుకుని వాడిని కింద పడేసి చనిపోయే స్థితిలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు కదా. వెళ్ళినప్పుడు అదే రూట్లో వన్ ప్రీస్ట్ వాజ్ గోయింగ్, ఈ షా హిమ్ బట్ ఈ డిడ్ంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. అండ్ వన్ లేవి వాజ్ గోయింగ్, ఈ షా హిమ్, ఈ డిడ్ంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, one Samaritan, when he was coming through that route, he recognized him, somebody was fell on that road. He went to him, and he ఏం చేశాడు, అతను గాయములను కట్టాడు. దీంతో ద్రాక్షారసంతో వైన్తో కట్టి అతను తన గుర్రం మీద ఎక్కించుకొని మరి కోటకోళ్ళ వాడిని ఇంటికి, అంటే హిన్ ఆ రోజుల్లో ధర్మసత్రాలు కదా, ఇప్పుడులో లైక్ అప్పుడు హోటళ్ళు అవంతా ఏం లేవు. అప్పుడు చిన్న చిన్న గుడిసెలు, అసలు అది స్మరణశాలలో లేకపోతే సత్రాలు ఉండేది
కదా. సో ఈ టుక్ హిమ్ టు ద పుట్టకొల వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేశాడు, అతనికి అప్పగించి టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ అని చెప్పేసి 2 దినారులు ఇచ్చి అతను ఇంకా ఎక్కువగా నువ్వు ఖర్చు పెట్టి ఇంకా నువ్వు అతను పూర్తిగా బాగా అతని గాయాలు మానిపోయే వరకు మీ ఇంట్లోనే పెట్టుకొని నువ్వు చూసుకుంటే ఎంత ఖర్చు అయితే చెప్తే నేను రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఐ విల్ పే ఫర్ యూ వెన్ ఐ కమ్ హియర్. సో అప్పుడు ప్రభు ఆ సామెత చెప్పి ఏమంటాడంటే అతనితో, ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరు నీ పొరుగువాడు అతను అంటాడు కదా. ఎవరు ఈ ముగ్గురులో ఒక యాజకుడు వెళ్ళాడు, ఈ డెంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్, అండ్ వన్ లేవీయుడు వెళ్ళాడు, ఈ డెంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్, బట్ వన్ సమరిటన్ వెన్ ఈ ఆల్సో వెంట్ దేర్ బట్ ఈ టుక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. ఈ ముగ్గురులో హూ ఈజ్ ఎ నైబర్ అన్నప్పుడు అతను ఏమంటాడు, ధర్మశాస్త్రం ఏమంటాడు, నా పొరుగువాడు ఎవరైతే అతనికి మేలు చేశాడో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న కాపాడి అతను ఎవరైతే సహాయం చేశాడో వాడే పొరుగువాడు అవుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ టుక్ హిమ్ టు అండ్ ఇన్ అండ్ హియర్ గాడ్ డస్ నాట్ హీల్ us ఇన్ ఏ ఐసోలేషన్, హీ బ్రింగ్స్ us ఇన్ టు హిజ్ హౌస్ అమాంగ్ హిజ్ పీపుల్. ఎవరైనా సరే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మన మధ్య తీసుకొస్తాడు. సో అతన్ని అలోగా స్వస్థపరచకుండా అతనికి దేవుని గుడి ఎంత ఇంపార్టెన్సో తెలియజేస్తాడు. సో మన మధ్య ఎంతోమంది సిక్కయ్యారు, ఎంతోమంది ఇదయ్యారు, మనందరూ వెళ్ళి మన సంఘం అంతా వెళ్ళి వాళ్ళకి వండి పెట్టడము, భోజనం వండి పెట్టి తీసుకెళ్ళడము, తర్వాత హాస్పిటల్కి టేక్ కేర్ చేయడము. ఒక బ్రదర్ అయితే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అతనికి మనం అంతా హెల్ప్ చేస్తాము, సహాయం చేశాము. సో ఇన్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ in God's house. The wounded man was striped, he was beaten, he left off dead, but the Samaritan, he did not heal him on the road, he took him to an inn. రోడ్ సైడ్ అతను స్వస్థపరచగానే అతను తీసుకెళ్ళి అక్కడ సత్రాయంలో తీసుకొని వెళ్ళాడు. దాగుచోటు ఎవరు? దాగుచోటు అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, చర్చ్. సో హియర్ హీ బ్రింగ్స్ us into his house among his people. సో ఎవరైతే సంఘస్థులు ఎవరైతే సిక్కుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు సంఘం మధ్యగా తీసుకొచ్చి చూపిస్తాడు. అక్కడ అలోన్గా హీల్ చేయకుండా ప్రార్థన చేసినప్పుడు, సంఘం ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతన్ని స్వస్థపరచాడు. అప్పుడు దేవుని యొక్క విలువ తెలుస్తుంది ఆ వ్యక్తికి. సో దట్స్ వై గాడ్ హీ డస్ లైక్ దట్. సో గాడ్ డస్ నాట్ హీల్ us ఇన్ ఐసోలేషన్, బట్ హీ బ్రింగ్స్ us into his house among his people. సో మనం చూసినట్లయితే 4వదిగా మనం చూసినట్లయితే హైడింగ్ అండర్ హిజ్ వింగ్స్. చూడండి, Psalm 61 verse 4. Psalm 61 verse 4. I will trust in the shelter of your wings. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. Selah. మళ్ళా స్టాప్ హియర్ అండ్ థింక్ అబౌట్ దిస్ వర్స్. యుగములు నీ గుడారంలో నేను నివసించేదను, నీ రెక్కల చాటున దాగుకుందును. మనము చూసినట్లయితే ఒక కోడి ఉంటుంది, తన కోడి పిల్లలతో దాన్ని గెద్ద వస్తున్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు గమనిస్తుంటాను. విలేజ్ల్లో గెద్దలు వస్తుంటాయి, మా ఇంట్లో కోళ్ళు ఎక్కువ పెంచేవాళ్ళు. ఆ యొక్క గెద్ద వచ్చినప్పుడు అది చేస్తుందంటే కుక్క అనే అరుస్తుందన్నమాట. చిన్నపిల్లలని అరుస్తాయి. అవి భయపడేసినప్పుడు తల్లి దగ్గరగా అన్ని దాని పిల్లల్ని పిలిచి ఆ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతుంది. అవన్నీ వచ్చేసి రెక్కల కింద దాక్కుంటాయి. సో దట్స్ హౌ గాడ్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ us. సో ఐ విల్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ యువర్ వింగ్స్ ఓ లార్డ్. ఇది అగైన్ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, ఐ విల్ అబైడ్ ఇన్ యూ యువర్ ట్యాబర్నకల్ ఫర్ ఎవర్, ఐ విల్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ యువర్ వింగ్స్. సో అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఆయన రెక్కల కింద మనకు చోటు. ఆయన చోటు ఏది? ఇప్పుడు ఆయన రెక్కల కింద మనం ఉంటే మనకి సేఫ్టీ. అలాగే రూత్ చాప్టర్ 2 verse 12. హియర్ ఇఫ్ యు సీ, the Lord repay your work, and a full of reward be given by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. సో ఆయన రెక్కల కింద మనకు ఆశ్రయము కదా. యెహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చును. ఇజ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా రెక్కల కింద నీకు సురక్షితముగా ఉండునట్లు నీవు వచ్చితివి. ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానం ఇచ్చునని ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చాను. ఇది ఎవరంటున్నారు? నయోమి ఏమంటుంది? కోడలికి అంటున్నది, నువ్వు నీ బంధువుని వదిలేసావు, నీ ఇంటి వారిని వదిలేసావు, అలాగే నీ తల్లిదండ్రులను వదిలేసావు, నా కోసము మీ అత్త కోసం నువ్వు నాతో పాటు ముక్కు తెలియని కొత్త జనరేషన్ దగ్గరికి, వేరే జనాంగం దగ్గరకు వస్తున్నావు.
నీ జనాంగము అందరిని వదిలేసి మా జనాంగం దగ్గరికి వస్తున్నావు. ఇప్పుడు నీకు ఎవరు తోడంటే ఆయనే. ఎవరు? దేవుడే. యెహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చును. నువ్వు అన్నీ వదిలేసుకున్నావు. అన్నీ వదిలేసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇజ్రాయేల్ దేవుడిని నువ్వు నమ్ముకున్నావు. ఇజ్రాయేల్ దేవుడిని నమ్ముకున్న దాన్ని బట్టి నీకు ఇజ్రాయేల్ దేవుడైన యెహోవా రెక్కల కింద నీకు సురక్షితంగా ఉండున్నట్లు నీవు వచ్చితివి. చూడ, ఒక అన్యస్త్రాలు దేవుని నమ్ముకొని వచ్చింది. అన్ని వాళ్ళ జనాంగాన్ని వదిలేసింది. వాళ్ళ అత్తగా she left her own generation, she left her parents and she followed her auntie, right? So that's what she is saying. Now I am saying, ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానము ఇచ్చునని ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చారు. సో మనకు తెలుసు కదా. సో హూ ఈజ్ యువర్ హైడింగ్ ప్లేస్? యెహోవా. God is our hiding place. Under his wings we have a safety. So here if you see, wings speaks of protection, wings speaks of warmth, and wings speak of care. So a mother bird does not remove danger, but she covers her young from danger. So from God's wings do not always remove the storm, but they protect us inside the storm. సో దేవుడు మనల్ని అలాగ తీసుకెళ్తాడు, అలాగ తీసి మనల్ని కాపాడుతాడు సామ్లో కూడా. సో శ్రమలలో నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను చెప్పాడు కదా. ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలను, కానీ ధైర్యము తెచ్చుకోండి, ఈ లోకంలో జయించి ఉన్నాను. కాబట్టి మనకి శ్రమ ఉంటే అయినా కూడా మన శ్రమలలో ఆయన నమ్ముకున్న మనం ట్రస్ట్ చేసినట్లయితే ఆయన మనకి ఒక ఎలా కోడి తన రెక్కల కింద ఎలాగా దాచుకుంటుందో అలాగ మనల్ని దాచుకొని దేవుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. సో ఇయర్ ఇఫ్ యు సీ ఇయర్ రూత్స్ లైఫ్, రూత్ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ familiar our country. She left everything familiar, our country and our security and our future. Everything she left. She trusted God completely. Then that's why God rewarded her by placing her under his wings. So మనం చూసినట్లయితే those who trust God fully will never be abandoned. సో ఐదవదిగా చూసినట్లయితే హిజ్ నేమ్ ఈజ్ అవర్ హైడింగ్ ప్లేస్. చివరిగా సో మనం చూసినట్లయితే Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. యెహోవా నామము బలమైన దుర్గము, నీతిమంతుడు అందులోనికి పరిగెత్తి సురక్షితముగా ఉండును. సో మనం ప్రస్తుత గ్రంథం చూసినట్లయితే ఎంతోమంది దేవుడి నుంచి కదా కానీ శత్రుల భయం నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. మనకి యాకోబు జీవితంలో మనకు తెలుసు, అలాగే ఏలియా జీవితంలో మనకు తెలుసు. ఏలియా కూడా అంటే శత్రువుల భయం నుంచి వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని వాడిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు దేవుని మళ్ళీ ఆశ్రమంగా దేవుని వాళ్ళు నమ్ముకున్న బిడ్డలు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ఎవరైతే దేవుని నామంలో ప్రార్థిస్తారో ఆయన వారికి ఆశ్రయం దుర్గంగా ఉంటున్నాడు. ఎ స్ట్రాంగ్ టవర్, బలమైన దుర్గము. సో Psalm 118 verse 10 also says, Psalm 118 verse 10 says, all nations surrounded me, but the name of the Lord I will destroy them. సో ఇక్కడ కీర్తనకారుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు, నా చుట్టూ అన్ని జనులందరూ, అంటే శత్రువులు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా దాన్ని చూసినట్లయితే Psalm 118 చూసినట్లయితే నా చుట్టూ శత్రువులు ఉన్నారు, అయినప్పటికీ నేను యెహోవా నామమును బట్టి వారిని నేను నిర్మూలన చేసేదను. సో కాబట్టి అలా మనం చెప్పగలమా? మనకు చుట్టూ ఎన్నో రకాల ఆపదలు, కష్టాలు ఉండొచ్చు, ఎంతో మన చుట్టూ ఎన్నో ఉండొచ్చు, కానీ మనకి అటువంటి భయంకరమైన స్థితిలో దేవుడు మనం ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయన నామంలో మనకు ఏమవుతుంది? మనకి సేఫ్టీ. ఆ నామం మనకి హైడింగ్ ప్లేస్. సో ఆల్ నేషన్స్ సరౌండ్ మీ,
but the name of the Lord I will destroy them. So far we saw in the Bible, the name represents a name, God's name represents authority, power, and character. So when we call on the name of Lord Jesus Christ, fear loses power. సో మనము ఎంతో భయంకరమైన స్థితిలో భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం దేవుణ్ణి మనము ఆయన దేవుడే నా యొక్క హైడింగ్ ప్లేస్ అని మనం ట్రస్ట్ చేసినట్లయితే, సో దేవుడు మనలో ఉన్న భయాన్ని తీసివేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. అలాగే డార్క్నెస్ రిట్రీట్స్ అంటే మనము అంధకార జీవితంలో భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి మనము ఆయనే నాకు దాగు చోటు అని మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే మనము మన జీవితాల్లో ఆ యొక్క డార్క్నెస్ని రిమూవ్ చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. సో దెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పీస్, దెన్ we pray to the God, Lord, you are my hiding place. Then God will give us peace. So God, that's what. So we saw different. God is Almighty. Almighty is our hiding place, and He is our high tower, and His tabernacle is hiding place. The house of God is hiding place, and His wings are hiding place, and His name is our hiding place. And we see చివరిగా మనం చూసినట్లయితే మార్క్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 46 to 52 మనం చూసినట్లయితే చదవడం అవసరం లేదు. హియర్ బర్టిమియాస్ కుడ్ నాట్ సీ జీసస్. సో హియర్ బర్టిమియాస్ ఈజ్ ఎ బ్లైండ్ పర్సన్. ఇఫ్ యు సీ మార్క్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 46 లో చూసినట్లయితే Bartimaeus, his name is Bartimaeus, he was a blind person. He was cried out to the Lord. He said, Jesus, son of David, have mercy on me. When he cried out, and God listened to him, and the name stopped Jesus in his tracks. So God was going on the way, and he is calling, oh, son of David, oh Lord Jesus, son of David, have mercy on me. The blind person, he recognized God was going on the way. When he called him, when he cried out to him, and God stopped and he healed him. So when we cannot see a way out, call his name. So who is our hiding place? His name is our hiding place. So Psalm 31 verse 20 here says, you are my hiding place. You shall hide them in the secret place of your presence. And also we know Moses, right? మోజేకి దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తారు కదా, మై ప్రెజెన్స్ విల్ గో విత్ యూ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్. సో మోజెస్కి ఎన్నెన్నో నేను ఎలాగ లీడ్ చేయగలను, ఈ ఇజ్రాయెల్ ఎలాగ నేను తీసుకోగలను, నువ్వు నిజంగా దేవుడేనా, నువ్వు నిజంగా యెహోవా మా దేవుడేనా, ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్లు వేస్తాడు. ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్, నిజంగా నువ్వు మాతో వస్తావన్న నమ్మకం ఏమిటి, అసలు మై ప్రెజెన్స్. అప్పుడు దేవుడు వాగ్దానిస్తాడు, మై ప్రెజెన్స్ విల్ గో విత్ యూ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్ అంటాడు అప్పుడు దేవుడు. అంటే అప్పటికి అక్కడ నీ ప్రెజెన్స్ మాతో రాకపోతే మేము వెళ్ళము అంటాడు కదా మోసే అన్నప్పుడు. అప్పుడు దేవుడు గట్టి చెప్తాడు, మై ప్రెజెన్స్ విల్ గో విత్ యూ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్. సో హూ ఈజ్ అవర్ హైడింగ్ ప్లేస్ నౌ? హిజ్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ అవర్ హైడింగ్ ప్లేస్. సో అల్టిమేట్ హైడింగ్ ప్లేస్ ఈజ్ హిజ్ ప్రెజెన్స్. సో వెన్ ఎవర్ వీ ఫీల్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు హిజ్ ప్రెజెన్స్, హీ ఈజ్ అవర్ హైడింగ్ ప్లేస్. అండ్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ మీన్స్ we are never alone, we are never forgotten, and we are never unprotected. So that's why the God servant Moses, he understood this truth. He said, if your presence does not go with me, O Lord, do not bring us up here, do not bring us from here. సో మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్ళొద్దు, మీ ప్రెజెన్స్ నాతో రాకపోతే మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకుపోవద్దు అని అన్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు, మై ప్రెజెన్స్ విల్ గో విత్ యూ, ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్. సో హూ ఈజ్ అవర్ హైడింగ్ ప్లేస్? సో గాడ్ ఈజ్ అవర్ హైడింగ్ ప్లేస్. ఈజ్ మైటీ నేమ్ ఈజ్ మైటీ ఈజ్ hiding place, and his great tower, his tower is great tower, his hiding place, and his wings are hiding place, and his tabernacle is our hiding place, and his presence is our hiding place. With that we can worship the Lord. We should run to God, not away from him. We should hide in his presence, and we should trust him in every storm. In that way God will be with us, and we will have safety in his presence, and we should not run.
So with that, we can worship the Lord in spirit and truth. భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా దయగల మన దేవుడుండ భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా క్షామ మరణ యుద్ధ ఖడ్గ బలము నుండియు క్షామ మరణ యుద్ధ ఖడ్గ బలము నుండియు ధరణి గిరుడు అదరి సముద్రములు పొంగినా ధరణి గిరుడు అదరి సముద్రములు పొంగినా పరిశుద్ధుడు యేసుడే నిత్యముగా పాడు గనుక పరిశుద్ధుడు యేసుడే నిత్యముగా పాడు గనుక భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా అభయాన్ని జనము విజయమిచ్చును అపవాది తంత్రములపై విజయమిచ్చును అభయమిచ్చి క్షేమముగా ఆదరించును అభయమిచ్చి క్షేమముగా ఆదరించును అక్షయుడగు యేసుడే నిత్యముగా పాడు గనుక అక్షయుడగు యేసుడే నిత్యముగా పాడు గనుక భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా మన దేవుడుండ భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా రాత్రులు ధైర్యపరచును ఈ కాలపు శ్రమలే మనల మరచు మహిమకు ఈ కాలపు శ్రమలే మనల మార్చు మహిమకు నిర్మలుడగు యేసుడే నిత్యముగా పాడు గనుక నిర్మలుడగు యేసుడే నిత్యముగా పాడు గనుక భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా మన దేవుడుండ భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. Granda Vagdanamulani navi. Prati adhyayamu varsa vachnamo. తన దివ్య ప్రేమ వాగ్దానములో గ్రంథ వాగ్దానములన్నీ నావి Praise the Lord, everybody. Everybody got sick. I'm dead sick. But to come to the Lord of God, His presence, sickness, nothing to do with coming to the Lord. What a wonderful message we heard. It's our God, Lord, who takes care of us, and under His wings we are protected. Amen. God bless us. Today, I nearly pair, huh? Anyway. The last day of 2025, కదా?
In 4 days, you're going to take what? Promise. How many of you know 2025 promise? Tell me, what is it? It's your promise. Huh. Oh, నీవు బహుప్రియుడు. Very wonderful. I don't know. I forgot. I was in York, Pennsylvania, Siloam Church last year. So I took it out. I read. I asked forgiveness, the Lord. Lord, you've been with me all these years and all the year. But I took the promise. I wrote everything there. Prince 2025, Siloam House of Worship, York, Pennsylvania, January 1, 20. I did everything. The most important thing, what I need to do, I did not do. I memorized. I remembered. And the verse of it is, I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. Isaiah 41:10. What a wonderful verse it is. God gave me, but I forgot. This is what we do. ఇదే మనం చేస్తుంటాం కదా. మంచిది తీసుకుంటాం, ఎతికి రాసుకుంటాం అన్ని. ఐ డిడ్ దిస్. నేను మిమ్మల్ని అనట్లేదు. ఐఎమ్ బ్లేమింగ్ మీ. పుట్ ఇట్ హియర్, we forget. 2010, OSU, Ohio State University. What is the use? Nothing. Nada, zip. So God gave me a thought. దేవుడు ఒక తలంపించినాడు. Before we leave 2025, let's remember what God has done in this 2025 to us. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Numbers 6:26. The peace of God, but the peace of God shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. I live. He lives or live? What did I say? I live. I live with you. విడిచిపెడుతున్నాడు. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Let's pray. Loving Heavenly Father, I thank you, praise the Lord, the wonderful time you have granted unto us. As we come to the last Sunday of this year 2025, we come to thy presence to worship you, to praise you. Once again, Lord, before we go to the end of the year, you have given an opportunity to come to thy presence, to examine myself, ourselves as a church, as a family, retrospectively, diligently, looking unto myself, ourselves, into ourselves before we touch the table, before we put our hands on the table. Lord, help us. Talk to us, speak to us, forgive us. Thank you for this time we have granted unto me. Thank you for thy children who come to this presence with all their problems, everything, Lord. Those who are really sick and stayed back in the home, bless them, heal them, guide them. Lord, bring them, if it is thy will, to thy presence, to the 31st and the first service and in the year 2026. Curbing all the satanic powers, I ask all this in the most exalted name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I took the promise of year 2025 of the church at Carmel is Philippians chapter 4, verse 4 to 9. I'm going to read in Telugu. Please follow me.
ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి. మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి. ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు. దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడు గాని ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల, ఏవి సత్యమో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానముంచడి. మరియు మీరు నా వలన ఏమి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నా యందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో, ఏవి చూచితిరో అట్టి వాటిని చేయడి. అప్పుడు సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకు తోడయుండును. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ కదండి ఇది. బ్యూటిఫుల్ ప్రామిస్. అండ్ ఐ టెల్ యూ, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, విత్ ఆల్ అవర్ హంబుల్నెస్, meekness, God has done this in our church. We had so many problems this year, so many things we went through individually, together, as a family, as a church. But God is with us. His peace is with us. Whatever the problem happened, whatever the things happened, His peace never left us. ఆయన శాంతి, ఆయన సమాధానము మనల్ని ఎప్పుడు విడిచిపోలేదు. బికాజ్ హీ ఈస్ విత్ అస్, వీఆర్ హియర్ టుడే కదా. మలాకిలో చెప్తాడు, నేను మార్పు చెందని దేవుణ్ణి కాబట్టి మీరు శేషము ఇంకా ఇది నిలిచి ఉన్నారు. గాడ్ హ్యాస్ కెప్ట్ as a remnant in this world. ఇది దేవుని వాగ్దానం. ఈ వాగ్దానము దేవుని ప్రేమించి ప్రార్థించు వారికి వారి హృదయములను వారి మనసులను కాపాడేది. ఎంత గొప్ప మాట. ఎవరిని కాపాడుతుంది ఈ వాగ్దానము? దేవుణ్ణి ప్రేమించి ప్రార్థించు వారికి వారి హృదయములను వారి మనసులను కాపాడింది. ఏది? వర్స్ 6, దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విజ్ఞాపనములు దేవునికి తెలియచేయుడి. వర్స్ 7లో ఒక ప్రామిస్, అదే మంది సమస్త జ్ఞానం. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలియుండును. దేవుని సమాధానము ఎలాంటిదంట? సమస్త జ్ఞానమునకు మించినది. ఏం చేస్తుంది అది? మన హృదయములకును మన తలంపులకును కావలియుండును. అలాగే వర్స్ 9, మీరు నా వలన ఏమి నేర్చుకొని అంగీకరించుతురో, నా యందున్నట్టుగా ఏవి విరో ఏవి చూచిదో అట్టి వాటిని చేయుడి. అప్పుడు సమాధానకర్తయ్య దేవుడు మీకు తోడయ్యుండును. ఇక్కడ 2 మాటలు నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఒక 20 నిమిషాలు. వర్స్ 7 says a promise of peace. వర్స్ 9 కూడా సేమ్ బట్ డిఫరెంట్. ఇదేంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ గాడ్ ఆఫ్ పీస్. అక్కడ రాస్తున్నది ఇన్ ఇంగ్లీష్, and the God of peace shall be with you. And in English, in the verse 7, it says, the peace of God. So, I am trying to concentrate on these 2 words. Peace of God and God of peace. రెండు ఒకటే కదా. ఈ మాట అక్కడ, ఆ మాట ఇక్కడ అయింది కదా, అంతేనా? Peace of God, God of peace. These 2 are verses of promises. One is peace of God, another one is God's peace. The peace of God speaks of the resources of the God.
God's peace speaks of relationship with God. I don't know how to translate in Telugu. The peace of God speaks of the resources of God, resources. And the God's peace speaks of relationship with God. Resources, కదా ఏంటి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ లైక్ అ పీస్ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ రిసోర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఏదైనా అపాయము, బాధ, కష్టము, నష్టము, దుఃఖం వస్తే దేవుని ప్రార్థిస్తాము. దేవుని సమాధానాన్ని మనం పొందుతాం. నేను దేవుని ప్రార్థించాను, ఐ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ మీ బికాస్ ఏదైనా జరిగింది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ డూ, వీ గో టు ద లార్డ్ అండ్ ప్రే. మన దుఃఖమంతా దేవుని దగ్గర పెడతాము. దేవుని ప్రార్థించిన అన్న నాకు సమాధానం దొరికింది, ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ టు గాడ్ అంటాం కదా. దట్స్ వాట్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్. ఐ నో ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, విల్ గో సమ్ డే ఫర్ దాట్. అయితే దేవునితో సహవాసము, రిలేషన్షిప్, you can live with the assurance that the God who gives peace is with you. God's peace ఏంటంటే దేవునితో సహవాసంతో ఉంటే you can live with assurance that the God who gives peace is with you. అర్థమైందా? The God who gives peace is with you. నీకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు నీతో ఉంటాడు. దట్స్ అ గాడ్స్ పీస్. విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్? God's peace is much better than the peace of God, because peace of God we are going and pouring ourselves and we are getting peace. But when the Lord is with you, ఆయన నీతో ఉంటే, ఆయన నీతో సహవాసం చేస్తూ ఉంటే, ఆయన నీలో ఉంటే, ఆయన ఇచ్చే సమాధానము నిన్ను ఏం చేయలేదండి. కరవులు కానీ, ఒక మాట చెప్తాడు యెషయాలో కదా, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను నీతో ఉంటాను. నదుల్లో మా నాన్నగారు పాట రాసినారు, స్వచ్ఛంద సియోను వాసిలు కదా ఆ పాట. నదులలో పడి వెళ్ళున్నప్పుడు జలములలో నిన్ను పారవు, అగ్నిలో వెళ్ళున్నప్పుడు కాలవు, నేను నీకు తోడై ఉంటాను, దేవుడే నీకు ఆశ్రయము, ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు. ఇవన్నీ దేవునితో ఉన్నప్పుడు కలిగే సమాధానం. ఇప్పుడు ఈరోజు ఉదయం మనం వాక్యంలో చూసుకున్నాం, దావీదు అంటున్నాడు, నువ్వే నా దాగుచోటు. అది దేవునితో సమాధానం, పీస్ విత్ గాడ్. బట్ దేవుడేమంటున్నాడు, నేను నిన్ను కప్పుతానంటున్నాడు. నేను నిన్ను ఎందుకు? నువ్వు నాతో ఉంటావు కాబట్టి. గాడ్స్ పీస్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్. సారీ, ఐ హ్యావ్ సో డ్రై. దేవుని వాక్యము, దేవునిలో సహవాసము అంటే God's peace. You know, the power of God's peace. Let's see a couple of verses. Romans chapter 16. Romans chapter 16. Please forgive me if I am a little slow. Verse 20. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చితుక త్రొక్కించును. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుండునుగాక. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The power of God of peace is that he is saying that సాతాన్ని నలగగొట్టి సాతాన్ని మీద జయం పొందింది ఎవరు? యేసు ప్రభు కదా. మనల్ని ఆయన సాతాన్ని మన కాళ్ళ కింద చితుకు కొట్టిస్తానంటున్నాడు. ఎందువల్ల? ద గాడ్ ఆఫ్ పీస్, దేవునితో సహవాసము, ఆయనతో మనకున్న సన్నిహిత్యం అంటారా తెలుగులో,
సన్నిహితం, ఎంత నువ్వు దగ్గరగా ఉంటే ద గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ యూ విల్ స్టంప్. మీరు ఆ పిక్చర్ చూసినారా, ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్? డిడ్ యూ రిమెంబర్ ద స్టంపింగ్ ఆఫ్ ద సాటన్ విత్ ద ఫుట్? ఐ డోంట్ నో, యూ డోంట్ రిమెంబర్. ఎనీవే, హీ స్టంప్. ఇట్లా ఏనుగు పాదం పెడితే నలిగిపోతుంది కదా, అట్లా చిత్తుక త్రొక్కించును సమాధానకర్తగు దేవుడు సాతాన్ని మీ కాళ్ళ క్రింద తొక్కించును. 1 Thessalonians 5:3. 1 Thessalonians 5:3. తెస్సలోనియన్లకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 3వ వచనము. 5:23, sorry. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక. మీ ఆత్మయు మీ జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడునుగాక. ఒక మాట నాకు మా తలంపులో, గాడ్ ఆఫ్ పీస్, దేవుని సమాధానం మనతో ఉండాలండి. మనం దేవునితో సమాధాన పడడం కాదు. దానికి ఒక జస్ట్ థాట్ వచ్చింది నాకు. నేను పాల్తో గొడవ పడ్డాను. నేను వెళ్ళి పాల్ని క్షమాపణ అడిగేశాను. పాలు క్షమించినాడో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నాలో ఏమొస్తుంది నేను అడగగానే. కానీ నాకు తెలియదు పాల్ నాకు నన్ను క్షమించినాడో లేదో కదా. ఐ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ మై హార్ట్. ఐ హ్యావ్ పీస్ విత్ పాల్. But if that Paul come and tell me, Prince, brother, I forgive you, we are brothers, don't worry, I am with you. అది ఎట్లా ఉంటుంది? That's the difference between the peace of God and God's peace. ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు రావడము చాలా గొప్ప. ఎందుకు అంటే, ఐఎమ్ నాట్ వర్ది because I did so bad to him. But I made myself, confessed, I went and asked forgiveness. I have a peace in my heart. But the same God, if He forgives me, we both have a peace in us. That's the God's peace. ఆ సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక. ఏం చేస్తాడంటే, పరిశుద్ధపరిస్తే ఆత్మ, జీవము, శరీరము ఏం చేస్తాయి? అవి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగా ఉండునట్లు కాపాడబడును. హిస్ పీస్, గాడ్స్ పీస్ విల్ కీప్ us from all these things to make sure that we stand before Him blameless, preserved, and with a Holy Spirit. That is the God's peace. We'll do one more thing. Hebrews 13:20-13. 20-21. Hebrews 13:20-21. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. గొప్ప కాపరి అయిన యేసు మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమును బట్టి మృతులలో నుండి లేపిన సమాధానకర్త దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయములోను తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచునుగాక. పీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ us to Him. The God's peace is covering us and preparing us. కదా?
ఏం చేస్తుందంట? ప్రతి మంచి విషయములో తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు ఏం చేస్తుంది? సిద్ధపరచును. ఇక్కడ రెండు మాటలు మనల్ని సిద్ధపరచేటి ఏంటి అంటే, ఒకటి మంచి విషయములో చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మనలను సిద్ధపరచునుగాక. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎంతో మంది దేవుని సమాధానం వెతకకుండా తమ సొంత సమాధానం, ఇందాక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, నా సమాధానం వెతుక్కుంటున్నా, నాకు బాగాలేదు, ఐ హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లం విత్ హిమ్, ఐ వెంట్ టు హిమ్, ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఫర్గివ్నెస్, నాకు సమాధానం దొరికింది. అక్కడి నుంచి మన దేవుడు ఆ దేవుడు గాడ్ ఆఫ్ పీస్. ఆయన ఇవన్నీ చూడడు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వచ్చావో, ఎప్పుడైతే ఆయన ముందున్నావో, ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన దృష్టికి అనుకూలమైనది మనలో జరిగించు. గాడ్ ఆఫ్ పీస్ అంటే అదండి. నా ఇష్టంగా నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు, ఆయన తన దృష్టికి మనలో తనకిష్టమైంది జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయములో తన చిత్త ప్రకారము. మనం చేసేదంతా మన చిత్తమే. నాకు ఇష్టమైతే నీతో మాట్లాడతా, నాకు ఇష్టమైతే నేను నీతో మాట్లాడను. నువ్వు నాతో మంచిగుంటే నేను నీతో మంచిగుంటా. నువ్వు నాకు లడ్డిస్తే నీకు బూరెలిస్తా, గారెలిస్తా. నేను నీతో మంచిగుంటే నువ్వు నాకు ఏదైనా చేస్తా. దేవుడు ఏమంటున్నాడు? ఆయన చిత్తము, ఆయన చిత్తంలో ఉండాలండి. మనం గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అని మన ప్రభువు నిత్యమైన నిబంధన సంబంధము రక్తమును బట్టి, ఇక్కడ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలా, దేనిని బట్టి నిన్ను నన్ను ఆయన కరుణించేది? ఆయన చేసిన నిబంధన, ఇది నా శరీరము, ఇది నా రక్తము, నేను తిరిగి వచ్చే వరకు మీరు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనవలెను. ఎందుకు అంటే, ఆయన తన చిత్త ప్రకారము తనకు అనుకూలమైనది మనలో జరిగించడానికి. when we both are the same level, ఆయన ఏం చెప్తే నేను అది చేస్తాను. నాకు ఆయన ఇష్టం లేకుంటే నేను ఆయన చెప్పింది ఏది కూడా చేయను కదా. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ప్రతి మంచి విషయంలో తన చిత్త ప్రకారం చేయుటకు మిమ్మును నడిపిస్తానన్నట్లేదు, మీకు ఇచ్చేస్తానన్నట్లేదు. వాట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్? సిద్ధపరచును. సిద్ధపరచడం అంటే ఏంటి? ఈరోజు ఉదయం లేచిన నేను సిద్ధపడిన దేనికి? మందిరానికి రావడానికి. ఎంతో ప్రాబ్లం, మందులు తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయినా, లోకమంతా ఫోన్ చేసిన, ఒకటి వేసుకున్నా నాకు సరిపోలే. ఐ హ్యావ్ అ బ్యాక్ పెయిన్, మై థ్రోట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, యూ డోంట్ నో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ రైట్ నౌ, బట్ ఐ కేమ్. సిద్ధపడి వచ్చిన దేవుని మందిరానికి. వాక్యం కోసం రాలేదండి నేను, దేవుని మందిరంలో ఉండాలని వచ్చా. అది ఆయన మనలో జరిగి ప్రతి మంచి విషయంలో తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించుచు. ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన ఆత్మ మనలో ఉంది, పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంది, మనతో మాట్లాడుతుంది. దాన్ని పక్కకు పెట్టేస్తున్నాం మనం. ఎందుకంటే ఆయన శాంతి సమాధానకర్తయగు దేవుని యొక్క సమాధానం నాలో లేదు. నా సమాధానం ఆయనతో ఉంది. ఎందుకంటే నా సమాధానం నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు కదా. ఈరోజు మార్చుకోవచ్చు, ఈరోజు మంచిగా ఉండొచ్చు, ఈరోజు తీసేయచ్చు. బట్ హిస్ పీస్ విత్ మీ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ పీస్. యు నో వై? నిత్యమైన నిబంధన సంబంధము రక్తమును బట్టి. నిన్ను నన్ను రక్తంతో కొన్నాడు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. నిన్ను నన్ను తన రక్తంతో వెలగట్టి తన ప్రాణమిచ్చి నా గత పాపాలని, ప్రస్తుత పాపాలని, రాబో పాపాలని ఎప్పుడో 2000 సంవత్సరాల క్రితం పక్కన పెట్టేసినాడు, వీపుకు వెనకేసినాడు. నేను తిరిగి చూడనన్నాడు. నేను అవన్నీ మర్చిపోయి నా ఇష్టానుసారంగా ఆయనతో ఉంటా.
నాకు ఇష్టమైతే ఆయనతో సమాధానం, నాకు ఇష్టం లేకపోతే అదే మాట. యేసు ఇదంతా క్రిస్మస్ సమయం కదా, భూమి మీద అది ఆ మాట ఒకసారి చదవండి. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. మళ్ళీ ఇష్టమైంది, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై థింగ్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్. 10వ వచనంలో, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ ప్రజలందరికీ కలగబోయే సంతోషకరమైన సువర్తమానం ఏంటి అంటే ఇదే. హీబ్రూ 13:20 and 21. తన నిత్య సంబంధమైన రక్తాన్ని బట్టి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగిస్తున్నాడు. ప్రజలందరికీ సంతోషకరమైన సువర్తమానం ఏంటి అంటే, సహోదరి సహోదరులారా, ఆయన సమాధానము మనకు. భయపడకు, నేడు మీ ఇంటికి నీకు శుభవర్తమానం తెచ్చినాను. ఏంటి అంటే, సమాధానకర్త అయిన దేవుడు తన చిత్త ప్రకారము తన దృష్టికి అనుకూలమైన దాన్ని మనలో జరిగించాలని ఆయన కోరిక. దానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మనల్ని సిద్ధపరచుచున్నాడు. చాలా ముఖ్యమైనదండి. ఆయన మనల్ని సిద్ధపరచుచున్నాడు. సమాధానకర్త మన దేవుడు. ఆయనను మనం విడిచిపెట్టేస్తాం, మనం సమాధాన పడతాం ఆయనతో. ఎందుకు? టైంపాస్. ఆ టైంకి సమాధాన పడితే ఏదైనా జరుగుతుందని. ఇప్పుడు నాకు జాబ్ కావాలి, దేవునిలో ఉన్నాను, ఏం చేస్తాను? దేవా నన్ను క్షమించు, నన్ను చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించు, నాకు జాబ్ లేదు అని ఆయనతో సమాధాన పడతాను. అది ఏ సమాధానము? అది టెంపరరీ. బట్ గాడ్స్ పీస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఆయన మన కొరకు చేసిన రక్త నిబంధన బట్టి ఆయన దృష్టికి మనము ఎలాగుండాలో ఆయన దాన్ని కోరి నీలో నాలో చేయడానికి, ప్రతి సత్కార్యంలో ప్రతి మంచి విషయంలో మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నాడు. It is good to have peace of God, but it is better to have God's peace. చూడండి, ఐజయా చాప్టర్ 26:3. ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదు. మనము ఆయన మీద ఆనుకోవాల. మనం ఏం చేస్తాము? పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడడానికి మనం ఏం చేస్తాం? ఆయన మీద ఆనుకొనును. మనకు కావలసినప్పుడు ఆనుకుంటాం. whenever I need Lord, I'll go to him. Otherwise I don't need the Lord. మన విశ్వాసం ఎలా ఉన్నది? అతడు నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. ఇంకో మాట చూసుకుందాము. సంఖ్యాకాండము 6:24. సంఖ్యాకాండము 6:24. Numbers 6:24. యెహోవా దిస్ ఇస్ ఆల్ గాడ్స్ పీస్. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడును కాక. ద గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ కీప్ యూ. ద రీజన్, నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి రీజన్ ఏంటంటే హీబ్రూ 13:20-21. ఆయన తన నిత్య సంబంధము రక్తము వలన నిన్ను నిబంధనతో కొని తన చిత్త ప్రకారము నీలో ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయాలని నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు లివ్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ గాడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లివ్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన సమాధానం మనలో ఉంటే మనము ప్రతిదీ మంచి పని చేయట్లో ఆయన మనల్ని సిద్ధపరచును. ఈ మాట రెండవసారి వచ్చింది. చూద్దాం. 2 Thessalonians chapter 2:16. 2 Thessalonians chapter 2:16. 2 Thessalonians chapter 2:16. Now may our God, Lord Jesus Christ himself
and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace. కృపచేత నిత్యమైన ఆదరణయు శుభ నిరీక్షణయు అనుగ్రహించిన మన తండ్రి అయిన దేవుడును. నౌ 17 బ్రదర్. మీ హృదయములను ఆదరించి ప్రతి సత్కార్యమందును ప్రతి సద్వాక్యమందును మిమ్మును స్థిరపరచును. ఒకటి సిద్ధపరచును, ఇంకొకటి స్థిరపరచును. ఎందుకు అంటే 16వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా దేవుడు నిన్ను నన్ను మన హృదయాలను ఆదరించి ప్రతి సత్కార్యం చేయాలండి. మనం ఇందాకే బ్రదర్ చెప్పినాడు, వీ నీడ్ టు డూ అ గుడ్ వర్క్. వాట్ ఈస్ అవర్ గుడ్ వర్క్ యాజ్ అ చర్చ్? హౌ ఫార్ వీఆర్ గోయింగ్? we need to do that. We need to go. మన హృదయాలకు ఆదరించి ప్రతి సత్కార్యమందును ప్రతి సద్వాక్యమందును మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచి స్థిరపరచును. ఈ రెండిటిలో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన తన వాక్యాన్ని నీతో నాలో స్థిరపరుస్తున్నాడు. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ గాడ్, ఇఫ్ యు హ్యావ్ గాడ్స్ పీస్, ఆయన మనలను సిద్ధపరచును. ప్రతి విషయంలో, ప్రతి ఆపదల్లో, కష్ట నష్టాల్లో వాటిని ఎదుర్కొనడానికి మనల్ని సిద్ధపరుస్తాడు. దేవుని సమాధానం మనలో ఉంటే ఆయన మనకు నిత్యమైన ఆదరణ, శుభ నిరీక్షణ మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. 16వ వచనంలో 2వ తెస్సలోనికైన 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ డే టు డే బేసిస్. డే టు డే, అందుకనే కుటుంబ ప్రార్థన చేయమంటారు. వెన్ యూ డూ దట్ డే టు డే బేసిస్, గాడ్ విల్ స్పీక్ టు యూ. డజంట్ మ్యాటర్ లేవి కాండంలో కానీ, సంఖ్యాకాండంలో కానీ, రాజుల గ్రంథంలో కానీ, దినవృత్త, he will speak to you with one word. He will give you his peace. God's peace will be with you when you have the peace of God with him. ఆయన మనకు నిత్యమైన ఆదరణ, శుభ నిరీక్షణ. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ డే టు డే బేస్. అదే మాట ఈ మాట చెప్తున్నాడు కదా, చూద్దాము. ఇందాక చదువుకున్నాం మన వాగ్దానం, ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 8. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినాలి. ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల, మన యోగ్యత, మన మెప్పు ఏంటండి? ఆయన మనల్ని స్థిరపరుస్తాడు, ఆయన మనల్ని సిద్ధపరుస్తాడు. దేని ద్వారా? ఆయన నిత్య నిబంధన రక్తము ద్వారా. తనకిష్టమైనది ప్రతి సత్కార్యము నీలో నాలో జరగడానికి నిన్ను నన్ను సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచిన అటువంటి యోగ్యత మనలో ఉంటే, ఏవి సత్యమో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానముంచుడి. బైబిల్ చాలా గొప్ప గ్రంథం అండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు బిలీవ్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ రీడ్ ద బైబిల్, ఇట్ విల్ లీడ్ యూ టు ద క్రైస్ట్, పీరియడ్. దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఏ మానవుడు అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఇట్ విల్ లీడ్ యూ, ఇట్ విల్ గైడ్ యూ, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆయన మనకి హెల్ప్ చేస్తాడు. తర్వాత 2వ అధ్యాయము, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం నేను చదువుతున్నా. క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కూడా కలిగి ఉండుడి. ఏ మనస్సు? ఏ యోగ్యత అయినా, ఏ మెప్పైనా ఉండాలి అంటే క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన మనస్సు మనలో ఉండాలి. అప్పుడేమవుతుంది? ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి. నా దృష్టితో కాదు, నా పీస్ విత్ గాడ్ కాదు, గాడ్స్ పీస్ విల్ బి ఆన్ మీ. అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది ఏది మాన్యమైనదో, ఏది న్యాయమైనదో, ఏది ఖ్యాతిగలదో, ఏది రమ్యమైనదో. ఈ మాటలో చెప్తుంటే ఒక మాట, యేసుప్రభు తాను ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక గొప్ప ఉపమానం ఇచ్చినాడు. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 43-45లో ఒకడికి దయ్యం పట్టింది, ఆ దయ్యం వెళ్ళిపోయింది.
మంచిగా స్వస్థత ఇచ్చినాడు. కొన్ని రోజులకి తిరిగి వచ్చింది. He had peace with God. The God's peace is not in him. He has peace with God. I want you to make a కొంచెం ఆలోచించండి. His house is clean. సమాధానం ఉన్నది. అయితే ఆ ఇంట్లో ఏమి లేదు, ఆ హృదయంలో ఏమి లేదు, గాడ్స్ పీస్ లేదు. సో దేవుడు ఒక మాట చెప్పినాడు మత్తయి 12:43-44, మాథ్యూ 12:43-45. ఆ దయ్యం అంట వదిలిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి వెదుగుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండును. నెక్స్ట్ బ్రదర్ 44. విశ్రాంతి దొరకనందున తాను వదిలి వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళదునని కొని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరనూ లేక అది ఓడ్చి అమర్చి ఉండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి 7 దయ్యములను వెంటబెట్టుకొని వచ్చును. అవి దానిలో ప్రవేశించి ఏం చేస్తాయండి? చాలా ముఖ్యమైన మాట అండి. ఎక్కడ? అక్కడ కాదు, అక్కడనే. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంక పోవు. వాట్ హ్యాపెన్ మై పీస్ విత్ గాడ్? నా హృదయంలో శాంతి, సమాధానము, నా హృదయం క్లీన్గా ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ హూ ఈస్ నాట్ దేర్? వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్? ద గాడ్స్ పీస్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఆ విడిచిపోయిన దయ్యము, నేనైతే విడిచిపెట్టేశానో, దేన్నైతే ఇది వద్దు, నేను ఇలా చేయకూడదు, దేవా నన్ను చేయని నా సొంతగా నేను వెళ్ళి విడిచిపెట్టేశాను, అవన్నీ విడిచిపెట్టేసిన నా హృదయం క్లియర్గా ఉంది. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి. ఇక్కడ గొప్ప ఉదాహరణ అది. ఆ తిరిగి వెళ్ళిపోయిన దయ్యము తిరిగి వచ్చి చూసి, అరే ప్రిన్స్ హృదయం జబర్దస్త్ ఉన్నది, వీడు ఇంతకు ముందులాగా లేడు, అన్ని ఇడిచిపెట్టి ఖాళీగా ఉన్నాడు, దేవుడు లేడు దాంట్లో. వీని సమాధానం ఉన్నది అందరితో, దేవుని సమాధానం వీని హృదయంలో లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? లోపలికి వెళ్దాం. ఎవరును లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఉండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి సహోదరి సహోదరులారా, ఐఎమ్ సేయింగ్ టు మై సెల్ఫ్, Lord help me, I need your peace. I want you to come into my heart, Lord. I don't want those devils to come. అక్కడనే కాపురం ఉండకుండా, దేవా నీవు నా హృదయంలో కాపురం ఉండాలి, నీవు నా హృదయంలో చోటు చేసుకొని ఉండాలి. ప్రభువా ఈ సంవత్సరం అంతా నన్ను కాపాడినావు, ఈ సంవత్సరం అంతా దేవా నేను ఏం చేసినా నువ్వు నన్ను కనికరించినావు. ఈరోజు నీ సమాధానం నాకు కావాలి ప్రభువా. సమాధానకర్తమైన దేవుడు నాలో రాదేవా. రావడానికి ఏం చేయాలండి? మనం ఆయనతో ఉండాలి, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. గొప్ప చిన్న చిట్కండి ఇది. ఆల్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ గో టు హిమ్. నువ్వు ఉన్న చోటనే, ఉన్న పాటనే, దేవా నాకు నీతో సమాధానం ఉన్నది, కానీ నీ సమాధానం నాకు లేదు, నీ సమాధానం నాకు నా హృదయంలోకి రా, నాలో ఉన్న దయాలను వెళ్ళగొట్టు, నాలో ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని తీసేయి. ఐఎమ్ రెడీ లార్డ్, హెల్ప్ మీ. It's not easy, brothers and sisters. I'm telling you, it's not easy. Your ego, your Satan gives you so many, things. నిన్ను అవి విడవకుండా పోవడానికి అక్కడనే కాపురం ఉంటాయి. కానీ ఈరోజు నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వస్తే దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. చూడండి, నన్ను పరీక్షించి తెలుసుకోండి నేను దేవుడిని అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు యేసు ప్రభు. లెట్ us కమ్ టు ద లార్డ్. ఆయన దగ్గరకు వస్తాం. ప్రతివాడు తన్ను తాను పరీక్షించుకునే వాళ్ళను పరీక్షించుకొని అలాగు చేసి ఆ పాత్రలో చేయి వేయవలను, ఆ రొట్టెలోనిది తినవలను. దేవుని మందిరాల్లో ఉన్నాము, దేవుని దగ్గర ఉన్నాము, దేవుని తెలిసిన వారము, మన హృదయంలో శాంతి ఉన్నది. కానీ దేవుని శాంతి, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళుతున్నాను అన్నాడు. ఆయన శాంతి నీలో ఉందా? నీ శాంతి నీలో ఉందా?
నువ్వు దేవునితో సమాధానంగా ఉన్నావు, దేవుడు నీతో సమాధానంగా ఉన్నాడా? గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, let us examine ourselves, let us come to the Lord. This is the last chance before we go to the 31st night. నోరు విప్పి ఏదేదో చెప్పేదానికన్నా ఈరోజు దేవుడు మరొక తరుణం అనుగ్రహిస్తున్నాడు. దేవా, నా ఇల్లు ఊడ్చి ఉన్నది, క్లియర్గా ఉన్నది, బట్ ఐ నీడ్ యూ. ఐ వాంట్ యూ టు కమ్ ఇన్ టు మై హార్ట్, లార్డ్. ఐ డోంట్ వాంట్ దోస్ డెవిల్స్ టు కమ్ అండ్ స్టే ఇన్ మై హార్ట్, లార్డ్. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. ఆ హెబ్రీ 13:20-21 చెప్పినట్లుగా, ప్రభువా యేసయ్య, నీ నిత్య నిబంధన రక్తంతో నన్ను కొన్నావు. నీ చిత్తములో నీకేది కావాలో నాలో జరిగించండి. నీ ప్రతి మంచి కార్యము నాలో జరిగించండి. దానికి నన్ను సిద్ధపరచండి, దానికి నన్ను స్థిరపరచండి. నేను రెడీ దేవా. నీ మందిరానికి వచ్చినాను ప్రభా, నీ బల్లలో నేను పాల్పొందుతున్నాను, నేను చేస్తున్నాను దేవా. ఈ చేతిని కాపాడండి, ఈ చేతిని పరిశుద్ధపరచండి, నా హృదయంలో ఒక రండి అని దేవుడిని అడిగితే గాడ్ విల్ హెల్ప్ us. మే గాడ్ హెల్ప్ us and thanks for the time. Can we stand up and sing this song? నీవు చేసిన ఉపకారం. We sing this song. While we are singing this song, we will bring our offerings to the Lord's presence. First, sisters will bring our offerings to the Lord's presence, and then brothers. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? ఏడాది దూడలనా, వేలాది పొట్టేళ్ళనా, ఏడాది దూడలనా, వేలాది పొట్టేళ్ళనా, నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? వేలాది నదులంత విస్తార తైలము నీకిచ్చిన చాలునా? వేలాది నదులంత విస్తార తైలము నీకిచ్చిన చాలునా? గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నీకిచ్చిన చాలునా? గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నీకిచ్చిన చాలునా? ఏడాది దూడలనా, వేలాది పొట్టేళ్ళనా, ఏడాది దూడలనా, వేలాది పొట్టేళ్ళనా, నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? మరణ పాత్రుడనయ్యున్న నాకై మరణించితివ సిలువలో. మరణ పాత్రుడనయ్యున్న నాకై మరణించితివ సిలువలో. కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన నడిపించు ఓ యేసయ్యా. కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన నడిపించు
ప్రేమ గల పరలోకమందున్న తండ్రి, మరి యొక్క పర్యాయాన్ని పాదం దగ్గర రావడానికి వచ్చిన ధన్యత కొరకై వందనాలు. నువ్వు చేసిన మేళ్ళన్నింటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. మరి సంవత్సరంలో చివరి ఆదివారం మాకు దయచేసినావు. నీ పునరుత్థానాన్ని మాకు దయచేసి నిన్ను ఆరాధించి బాగా తెచ్చినావు. ఈ శరీరంలో రక్తంలో జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభువా పాల్గొనడానికి ధన్యతిచ్చినందుకై వందనాలు. ఈ సమయాన్ని మాకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేసి చివరి మరి ప్రభు పరిశుద్ధంలో మీ అందు మేము ఆనందించే భాగ్యం ఇచ్చినాం. మరి ప్రభు చాలా మంది బాగాలేకున్నారు, వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాం. ఈ సమయాన స్వస్థత దయచేసి వారిని కూడా వారి గృహాల్లో నిన్ను ఆరాధించి కొంచెం భాగ్యం దయచేయమని అడుగుతున్నాను. వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. స్వామి దీవునితో నింపి చివరి ఆదివారం మా ప్రభువా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మా రక్షకుడు మా దేవుడని ఇంకా తెలుసుకున్న వారిని ప్రభువా మీ యొక్క కృప ద్వారా వారిని పరలోక దర్శనంలో పట్టించి వారిని దర్శించి ప్రభు క్రీస్తు యేసు ప్రభువును అంగీకరించి రక్షణ మారు మనసు పాపక్షమా పొంది క్రీస్తు యేసు ప్రభు లోక రక్షకులను తెలుసుకొని కొంచెం భాగ్యం దయచేయమని అడుగుతున్నాం. మరొకసారి ప్రభావాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాం. మరి ప్రభావ 31st నైట్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వస్తున్నాను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన ఆరోగ్యంతో నుంచి ఈ పరిచర్యలో ప్రభావ పాల్గొని కొంచెం భాగ్యం దయచేయమని అడుగుతున్నాం. ఈ సమయాన్ని మాకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేసినావు. నీకేమైనా గల ప్రభావాన్ని చెల్లిస్తూ యేసు ఘనమైన ప్రార్థించి అడిగి నా దేవుడైన ప్రభువైన దేవుని నుండి అవని యేసుక్రీస్తు కృప వచ్చిన మనకందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడై కోట్ల కొలది మరణించిరి మనమే చట చేరి యున్నామో. కోట్ల కొలది మరణించిరి మనమే చట చేరి యున్నామో. కష్టముల పాపి మనలనికా, కష్టముల పాపి మనలనికా, జగమున జీవితులుగా నుంచినటి మహాదేవుని స్తుతించారండి. గత సంవత్సరమున కాపాడెను దేవుని స్తుతించారండి. గత సంవత్సరమున కాపాడెను. కీడు మనలను చేరకను, కీడు మనలను చేరకను, కోటి కీడుల నుండి కాపాడినటి మహాదేవుని స్తుతించారండి. గత సంవత్సరమున కాపాడెను. Praise the Lord. And I request Brother Stalin to pray for the food. Let us pray. Our gracious, loving, living, holy Father, thank you, Lord, for this wonderful time you have blessed us in our lives, Lord God, as we heard your voice, Lord. Help us to, Lord, implement, Lord, and help us live for your glory. Father, let your name be glorified and honored, Lord. Thank you, Lord Jesus. Bless and prepare the food, Lord, as we wait to take this food. Help us to live victory and be healthy, Lord. We also remember those who need of food around the world, Lord. Let them have achieved. Once again, completing our life and the rest of the time with your mighty hand, be glorified, be exalted, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, oh my soul. Glory, hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord. Hallelujah.